जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर आज वीडियो को आपण माने जानिले आश्चर्य हेबे जे आमे माने दैनंदिन जीवन रे किछि एपरि कार्य करिथाउ जेउ कार्य गुडी को करिले जहा द्वारा आमे जानि सुनी हमर घर को दारिद्रता को निमंत्रण करिथाउ। हाँ बंधुगण, जदि आपण माँ लक्ष्मी को चाहुछंती अथवा माँ लक्ष्मी कृपा चाहुछंती तेबे सर्वप्रथमे आपण निज घरु दारिद्रता को हटेई दियंतु। प्रथमे आपण आपणक घरु अलक्ष्मी को दूर करंतु, एहा परे जाई लक्ष्मी आपणक घरे प्रवेश करिवे। हाँ बंधुगण, जो घरे परिष्कार परिच्छन्नता न थाए सेही भली घरे माँ लक्ष्मी केबे भी वास करिवे नाही। जदि आपण माने भी आपण मानकर घरे उन्नति चाहुछंती, बहुत अधिक चेष्टा करूछंती किंतु तापरे भी आपणक घरर उन्नति हेउ नाही, तो सर्वप्रथमे आपण छोटिया छोटिया भूल गुडी को सुधारिबा पई चेष्टा करंतु। एही भिडियोटी प्रत्येक विवाहिता महिला एवं पुरुष मानक पई। जदि पति पत्नी माने चाहिबे ताहेले सेमाने सेमानकर घरु दारिद्रता दूरेई देई परिबे। आपण निजर कर्म द्वारा ही निजर घरु दरिद्रता को दूरेई देई परिबे। जदि एही छोटिया छोटिया जिनिस गुडी को आपण आपणक जीवन रे आदरेई नियंती ताहेले आपण आपणक जीवनरु दरिद्रता को बाहर करि देई परिबे एवं तत्क्षणात आपणकर जीवन रे एवं आपणक गृह रे निश्चिंत रूप से चमत्कार देखा पाइबे। आपण को किछि एपरि लागिबो जे हठात आपणक उपरे केही मैजिक करि देइछि। आपणक घरर उन्नति हठात करी बढ़ी बढ़ी चली। जदि विश्वास नहीं तेबे थरुटिया आपण एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। हाँ बंधुगण, एही भिडियो रे कुहा जाउथिबा छोटिया छोटिया भूल गुडी को कथा गुडी को आपण सुधारिबा पई चेष्टा करंतु एवं एहा परे आपण देखंतु आपणक जीवन रे केते चमत्कार घटुछि। एही छोट छोट जिनिस गुडी को आपण प्रथमे सुधारंतु एवं ता परे सुख समृद्धिर आशा रखंतु। तेबे बंधुगण, सही दरिद्रतार कारण गुडी को कोन एहा संपर्क रे आपण जानिबा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य रूप रे लिखि दियंतु। प्रथम जिनिस एहा प्रत्येक विवाहित पुरुष माने हुअन्तु किंबा जे कोनोसी पुरुष हुअन्तु, भूल वशतः आपण कोनोसी चिरा फटा जिनिस पिंधंतु नहीं। ताहा सॉक्स हेउ किंबा ब्यानियन भी हेउ, आपण कोनोसी प्रकारर चिरा फटा जिनिस केबे भी परिधान करंतु नहीं। ताहा अंतवस्त्र हेउ किंबा बाह्य वस्त्र, आपण भूल रे भी सही चिरा फटा जिनिस गुडी को पिंधंतु नहीं। आपण एहाकू फिंगी दियंतु किंबा नुआ वस्त्र परिधान करंतु। प्रत्येक पुरुष माने एही भूल निश्चय रूप से करिथांती। द्वितीय जिनिसटी हेउछि महिला माने झाड़ू करूछंती। किछि महिला मानकर किछि एपरि अभ्यास गुडिक थाए कि झाड़ू करि सारिबा परे से माने घरर अलिया को घरर गोटिए कोण रे अलिया को जाकी करी रखि देई थांती। अर्थात सही अलिया गुडी को से माने डस्टबिन रे पकांती नहीं किंबा बाहर आनी गोटाई करी पकांती नहीं, घरर गोटिए कोण रे जाकी देई थांती। तेबे बंधुगण, कोण आपण माने भी एपरि करूछंती कि? जदि आपण माने एपरि करूथांती ताहेले आपण निजर घर को दारिद्रता को निमंत्रण करूछंती। जदि एपरि करूछंती ताहेले ताकु सुधारिबा पई निश्चय रूप से चेष्टा करंतु। तृतीय जिनिसटी हेउछि बंधुगण, जदि आपण माने निजर घरे खाई सारिबा परे आपण सही बासन को तुरंत उठाउ नाहंती, आपण माने वर्तमान कहिबे जे आमे तो पुरुष लोक, आमे काहींकी बासन उठाइबो। तेबे ठीक अछि, जेतेबेले आपणक भाग्य रे उन्नति हेबो नाही सेतेबेले आपण एही कथा निजको पचारिबे जे आमे तो पुरुष लोक, आमर भाग्य डेरी रे उन्नति हेबो, सेथिरे कोन अछि? हाँ आज्ञा, आपण पुरुष हुअन्तु अथवा महिला, आपण खाई सारिबा परे निजर बासन को तुरंत उठाई दियंतु। जदि आपण उठाई पारु नाहंती ताहेले सही घरर अन्य सदस्य माननकु आपण कहि पारिबे, किंतु तुरंत ही खाद्य खाई सारिबा परे सही बासन को उठाइबा पई चेष्टा करंतु। एपरि करिबा द्वारा आपणकर मंगल हेबा सहित आपणक घरर मध्य उन्नति घटिबो। चतुर्थ जिनिसटी एया अटे, आपण केबे भी खाद्य खाई सारिबा परे हाथ को चाटंतु नहीं। हाथर आग पछ एसबू को चाटंतु नहीं। बहुत लोक माने भात किंबा कोनोसी खाद्य खाई सारिबा परे से माने निजर हाथ को चाटी थांती। आपण माने भूल रे मध्य एपरि भूल करंतु नहीं एवं खाई सारिबा परे अइंठा थाली रे हाथ जमारू भी धोइबे नहीं। छोट पिला मानक ठारू आरंभ करी बड़ पिला मानक पर्यंत जदि आपण माने एपरि करिवे तेबे आपणकर आगामी पीढ़ी कोन शिखिबे। आपण जेपरि काम करिवे आपणकर
ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଶିଖିବେ। ପଞ୍ଚମ କାମଟି ହେଉଛି ଆପଣ ନିଜର ଶୋଇବା କକ୍ଷ କିମ୍ବା ଆପଣ ନିଜର ଖଟ ବା ପଲଙ୍କ ଉପରେ ବସି କେବେ ବି ଜଳଖିଆ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ସେତିକି କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଏପରି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷଷ୍ଠ ଜିନିଷଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଥା ନ ନୁଆଇଁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମଥା ନୁଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟିଏ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୁଇ ହାତରେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଥାକୁ ନୁଆଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା, କାହା ସହିତ ହେଉ ପଛେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲି ଯାଉଥିବେ ଆଉ ହାତରେ ଆପଣ କିଛି ବି ନେଉନଥିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ସୁଧାରନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦୀପ କିମ୍ବା ହାତରେ କିଛି ଫୁଲ ଆପଣ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ କି ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ନିଜର ବାଥରୁମରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଓଦା ବସ୍ତ୍ରକୁ ପକାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଘରକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ସେହି ଓଦା ବସ୍ତ୍ରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଘରେ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କିମ୍ବା ମୂଷା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମୂଷା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନ ଆସିବାର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନ ଆସିବାର ଉପାୟ କରନ୍ତୁ, ହେଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଏବଂ ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଘରୁ ଲାଲ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରିଥାଏ ତାହେଲେ ସେହି ଘରର କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରି ନଥାଏ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଷା ହଇରାଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଦାରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ନବମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଅନାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ କେବେ ବି ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ମହିଳା ଏବଂ ସେହି ଘର ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରକୁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି ଘରଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କେବେ ବି କାହାରିଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ସେହି ଘରର ଭାତ ହାଣ୍ଡି କେବେ ବି ଶୁଖି ନଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କୂଅରୁ ପାଣି ସମସ୍ତେ ପିଇଥାନ୍ତି ସେହିଭଳି କୂଅ କେବେ ବି ଶୁଖି ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଲୋକ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବେ ବି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଚାହା କପେ କିମ୍ବା ପାଣି ଗିଲାସେ ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ହତାଦର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନବମ ଜିନିଷଟି ଏହି ଅଟେ ଯେ କେବେ ବି ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। କିଛି ନହେଲେ ବି 1 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ କହିପାରିବେ ନା, ମୋର ଏତିକି ହିଁ ସମ୍ବଳ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ ଦାନ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ବି ସାଧୁ ସନ୍ଥ କିମ୍ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ହାତରେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ନିଜର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରୁ ଫେରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭୁଲ ଆପଣ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦଶମ ଜିନିଷଟି ଏହିଆ ଅଟେ ଯେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ସେଜକୁ ତୁରନ୍ତ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜର ସେଜକୁ ସଜାଡ଼ୁ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ସେମିତି ହିଁ ଅସଜଡ଼ା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ଶୋଇବା ସେଜକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଉପରବାଲା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ଦଶମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ
ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦକୁ ଆପଣ ସେମିତି ହିଁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଘରକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ପ୍ରସାଦକୁ ଘରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ଆପଣ ଫ୍ରିଜରେ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେହି ପ୍ରସାଦକୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହିପରି ଭୁଲ ଆପଣ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ପାଉଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଜର ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟି କରି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦକୁ କେବେ ବି ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବା କଥା ନୁହଁ। ଏହିପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜର ଚିରାଫଟା ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘରର ପୁଛାପୁଛିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାର କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ପୁଛା କରିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପିନ୍ଧା ବସ୍ତ୍ରକୁ ଘରେ ପୁଛା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏହି ଚିରା ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଘରର ପୁଛା କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷଟି ଏହା ଅଟେ ଯେ ପୂଜା ଘରେ କିମ୍ବା ଠାକୁର ଘରେ ଚିରାଫଟା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କିମ୍ବା ରୋଷେଇ ଘରେ ଚିରାଫଟା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ ଆପଣ ଭାତ ଗାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଭାତ ହାଣ୍ଡିକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଚିରାଫଟା ବସ୍ତ୍ରରେ ଧରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ଚିରାଫଟା ବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହିଭଳି ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଭୁଲ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଅବନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦରିଦ୍ରତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହିସବୁ ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କିପରି ହେଉଛି। ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆଣିଦେବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।